Good morning, sir. Good morning, Emma. So we'll compare. No, sound like this one. We will compare 9 and 5. We'll compare 9 and 5. Because 9 and 5 are not in order, what we will do? We have to swap them or we have to exchange them. So 4 is there and 9 and 5 are swapped. So 5 and 9. So what we have done in bubble sort is, every time we were comparing pairs of elements. First we compare 9 and 6. Because they are not in order, we have swapped. Because 9 is greater than 6, we have exchanged. Then I compared 9 and 3. Because they are not in order, I have exchanged. Then I compared 9 and 4. Because they are not in order, I have swapped them. And 9 and 5, because they are not in order, I have swapped them. Now, in this pass, we call this as a pass. In this pass, what I have done is, in this process of swapping or moving like a bubble, the largest element has come to the last place. The largest element has come to the last place. Now, I need not worry about this one. Next, I will compare. What I have to do next? Next, I have to compare 6 and 3. Because they are not in order, what I have to do? I have to swap them, exchange them. So, A, 3, 6, 4, 5, 9, swap. Now again, compare 6 and 4. They are not in order because 6 is greater than 4. So again, swap them. Now what we are doing here? 6 and 4. They will become 4 and 6. Now again, I will compare 5 and 6 and 5. 6 and 5. Because they are not in order, because 6 is greater than 5, I have to swap them. So, what will be the output? 3, 4, 4, 5, 5, 6, 9. 6, 9. Now, the second largest element has come to the last but one position. Next, what we have to do? We have to consider these 3. 3 and 4 compare. No need of swap because 3 is smaller than 4. Now compare 4 and 5. No need of swapping. So this whole array has been sorted. This is called bubble sort. Now we have to write code for this. To understand it better, let us see a video.
So this is the sorting method, bubble sort. Is it clear? Yes, sir. So shall we write the code for this? Yes, sir. Yeah. Let us start a new project in C. And this is July 29, yeah, 29, July 29. And let me open that main file. Now let us say our array is, instead of giving the array, uh, instead of giving array the scanf, అట్లా కూడా ఇవ్వచ్చు. మనకి ఇప్పుడు ఇంపార్టెంట్ మనకి సార్టింగ్ కాబట్టి we'll give the elements 9, 8, 9, 5, 3, 4, 7, 7, 6, 2, 1, 5. 8 sir అక్కడ 5 కాదు. 8 5 ఆల్రెడీ రిపీట్ అయింది. ఓకే 8 ఇంకా 0 1 2 3 4 5 6 వచ్చేసింది. 7 8 వచ్చింది ఓకే. కదా 3
9. Okay, Hmm. 9 numbers వచ్చాయి. So you can include 0 also. So let us say this is a matrix array A. We want to sort it. What is our program? In sorting, our Bubble sort. program is bubble sort. We want to sort it using bubble sort. What does it mean? We want to compare. Voice audible లేదా? వినిపిస్తుంది సార్. కానీ కొంచెం చిన్నగా వస్తుందా? Hmm. ఇప్పుడు ఓకే. ఓకే సార్. ఓకే ఓకే థ్యాంక్ యూ. రైట్. సో this is our array A. We want to sort it. Now what we have to do, we have to take and compare each time. What I have to compare is, if you see, we have to compare, we have to check A of I and A of I plus 1. ఈ రెండింటిని కంపేర్ చేస్తాం. అంటే ఏంటి? ఇఫ్ A of I is greater than A of I plus 1, if A of I is greater than A of I plus 1, అంటే ఇది I అనుకుంటే ఇది I plus 1, ఈ రెండు కంపేర్. ఒకవేళ ఇది ఎక్కువ ఉంటే we want to swap. How do we swap them? Using a swap of A of I. temporary variable. దాంట్లోకి A of I ని కాపీ చేస్తాం. లైక్ నెక్స్ట్ A of I లోకి టెంప్ లో A of I లోకి A of I plus 1 కాపీ చేస్తాం. సెమీకోలన్. నెక్స్ట్ A of I plus 1 టెంప్ కాపీ చేస్తాం. టెంప్ కాపీ చేస్తాం. సో దిస్ ఈస్ ద లాజిక్, నథింగ్ ఎల్స్. ఇది ఎన్నిసార్లు జరగాలి? ఇప్పుడు నేను ఫర్ లూప్ ఎన్ని ఇట్లా నేను జరగాలి అంటే ఎన్ని? A of n-1. A of n-1 వరకు జరగాలి సార్ ఫర్ లూప్ కండిషన్. ఓకే. I అనేది ఫర్ I is equal to 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. n-1 వరకు. I is less than, ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఫిక్స్ చేశాను. లెట్ us say number of elements is 10 అనుకున్నాము. సో నంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ 10 కాబట్టి లెస్ దాన్ 10 అంటే 0 to 9 వరకు ఉంటుంది ఇండెక్స్. I plus plus సార్ A of 10 అనాలిగా సార్. అమ్మా A of 10 అనాలిగా సార్. అప్పుడు మనం ఇండెక్సెస్ కదా చూసేది. అవునమ్మా, అవును. ఇండెక్స్ ఎక్కడ నుంచి ఎక్కడ వరకు ఉంటుంది? 0 నుంచి 9 0 వరకు. to 9 అప్పుడు అక్కడ అక్కడ ఇండెక్స్ చెప్పాలి కదా సార్ అంటున్నాను. అవును, ఇండెక్సే చెప్పాలి. సో లెస్ దాన్ 10 అంటే లెస్ దాన్ 9 అనాలి. ఎందుకంటే ఇక్కడ I plus 1 వస్తుంది కదా. సో లెస్ దాన్ 9 అంటే 8 plus 1 9 వస్తుంది. I plus plus. సార్ అమ్మా సార్ చెప్పు మల్లికార్జున్. అక్కడ A of 10 పెట్టాలి కదా సార్. 10 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు 10 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి కానీ కంపారిజన్ A of I ని A of I plus 1 తో కంపేర్ చేస్తున్నావు. సో 1 ఇది 0, ఇది 1 కాదు, ఇది 0. 0 తో కంపేర్ చేస్తావు. విను 0 ని 1 తో కంపేర్ చేస్తావు, 1 ని 2 తో కంపేర్ చేస్తావు, 2 ని 3 తో కంపేర్ చేస్తావు, 3 ని 4 తోటి, 4 ని 5 తోటి, 5 ని 6 తోటి, 6 ని 7 తోటి, 7 ని 8 తోటి, 8 ని 9 తోటి, 9 వరకే వస్తుంది. ఇది 9 వరకు రావాలి అంటే I plus 1 అనేది 10th లోకి పోకూడదు. 10th ఎలిమెంట్ లేదు నీకు. I plus 1 అనేది 9 వరకే వెళ్ళాలి. సో I plus 1 9 వరకు వెళ్ళాలి అంటే మీరు I అనేది 8 వరకే ఇవ్వాలి. మీరు 8 వరకు ఇస్తే ఇది కంపేర్ అవుతుంది.
మీరు ఇది 9 వరకు ఇచ్చారనుకోండి, దీని తర్వాత ఎలిమెంట్ ఏదో చూస్తుంది, అది ఏ ఆఫ్ 10 వరకు పోతుంది, అప్పుడు ఇబ్బంది అవుతుంది మీకు, మళ్ళీ గ్యార్బేజ్ వాల్యూ ఖాళీగా ఉంటుంది కదా సార్. ఏ ఆఫ్ నథింగ్ బ్రాకెట్ ఉంది, ఇంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఆఫ్ బ్రాకెట్ ఉంది కదా, ఎంటీ ఉంది కదా సార్. అట్లా కూడా ఇవ్వచ్చు అని చెప్పాగా నీకు నిన్న క్లాస్ లో. ఇట్లా కూడా ఇవ్వచ్చు, ఇనిషియలైజేషన్ ఇట్లా కూడా చేయొచ్చు, ఎందుకంటే ఇక్కడ నేను ఆల్రెడీ ఫిక్స్ చేస్తున్నా ఎలిమెంట్స్ ని. ఓకే సార్. ఓకే, సో ఇది సరిపోతుందా? ఇది సరిపోతుందా? లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 8 అంటే 9 ఉండాల్సింది. లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 9 అంటే ఓకే సార్, ఎందుకంటే 0 to 9 ఎలిమెంట్స్ 10 అవుతాయి. మనం ఒక 10 ఎలిమెంట్స్ ఇచ్చాం కాబట్టి పక్కా 10 ఎలిమెంట్స్ ని. అది కాదమ్మా, 10 ఎలిమెంట్స్ కి ఇండెక్స్ ఏముంటది చెప్పండి నాకు. 0 to 9 ఇండెక్స్ 0 to 9. ఇప్పుడు లాస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏంటి? 9th ఎలిమెంట్. అవును, 9th ఎలిమెంట్ ఇక్కడ రావాలంటే ఐ వాల్యూ ఎంత ఉండాలి? ఐ వాల్యూ 9 ఉండాలి అంతే. 9 i+1 = 9 రావాలంటే ఐ వాల్యూ ఎంత ఉండాలి? మాక్సిమం 8 ఉండాలి. ఇప్పుడు మీరు i = 9 ఇచ్చారనుకోండి, ఏమైతుంది? ఇది ఏ ఆఫ్ 9 ఏ ఆఫ్ 10 ఏదో కంపేర్ అవుతుంది, మీ మ్యాట్రిక్స్ అవుట్ ఆఫ్ బౌండ్స్ పోతుంది. సో కాబట్టి అక్కడ 8 ఇచ్చుకోవడం బెటర్. ఓకే సార్. ఇప్పుడు ఓకే, దీన్ని డీబగ్ చేసి చూద్దాం ఒకసారి. దీన్ని ఓకే, ఇక్కడ టెంప్ అన్డిక్లేర్డ్, temp undeclared. Okay, then fine. We will debug it. Now see here, when we are debugging, ఇప్పుడు ఏలో 9 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి, మీ అన్ని ఎలిమెంట్స్ గార్బేజ్ లో ఉన్నాయి, బికాజ్ ఇంకా అసైన్మెంట్ కాలేదు కాబట్టి అన్ని గార్బేజ్ లో ఉన్నాయి. ఐ వాల్యూ 0 ఉంది, టెంప్ వాల్యూ 16 ఉంది, ట్రాష్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి. ఓకే, నౌ వాయిస్ క్లియర్ లేదు సార్. అమ్మా వాయిస్ క్లియర్ లేదా? ఇందాక బ్రేక్. Now is it okay? Yes sir, కానీ స్లోగా. అమ్మా వాయిస్ కొంచెం చిన్నగా వస్తుంది సార్. వాయిస్ చిన్నగా వస్తుంది. Is it okay? Yes sir. Yeah. Okay, mana array ఇంకా assign కాలేదు, so let us go to further step. ఇప్పుడు మన అరేలోకి ఎలిమెంట్స్ వచ్చేసాయి 9 5 3 4 7 6 2 1. Now we are starting comparison. I is equal to 0. I is equal to
0. సో మనం ఏం చెక్ చేస్తాం, whether a of 0 is greater than a of I plus 1. I plus 1 అంటే ఎంత ఇక్కడ 2. 0 plus 1 1. 1. అంటే ఇప్పుడు 9 ని 5 ని కంపేర్ చేస్తున్నాం. ఏమని కంపేర్ చేస్తున్నాం, 9 అనేది 5 కంటే పెద్దగా ఉందా, ఒకవేళ పెద్దగా ఉంటే ఏం చేయాలి, ఈ రెండింటిని స్వాప్ చేయాలి. సో టెంప్ లోకి 9 ను పంపిస్తాం, 5 ని తీసుకొచ్చి a of 5 లో పెట్టేస్తాం, a of 5 plus 1 లోకి టెంప్ ను పెడతాం, రెండు స్వాప్ అయిపోయినాయి. Now I will become 1. Now I will become 1. Now we will compare I of 1 and I of 2. I of 1 and because I is equal to 1 కాబట్టి I ని I plus 1 ని కంపేర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి it will compare A of I and I plus 1. I is equal to 1 కాబట్టి A of 1 ని A of 2 ని 9 3 ని కంపేర్ చేస్తుంది. Because 9 is greater than 3, swapping will occur. So 3 పైకి పోయింది, 9 వచ్చింది. Now I is equal to 2. 2 3 అంటే 9 4 కంపేర్ అవుతుంది. Because 9 is greater, swapping will occur. ఇప్పుడు మళ్ళీ I is equal to 3 కాబట్టి A of 3 A of 4 9 and 7 కంపేర్ అవుతాయి. 9 and 7 కంపేర్ అయితే ఏమవుతుంది, 7 9 రెండు ఎక్స్చేంజ్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ I is 4, A of 4 and A of 5 ఈ రెండు కంపేర్ అవుతాయి. 9 6 కంపేర్ అయితే మళ్ళీ స్వాప్ చేయాల్సిందే. సో 6 ప్లేస్ లోకి 9 వస్తుంది, I is equal to 5 అవుతుంది. 9 2 కంపేర్ చేస్తాం, స్వాప్ అయిపోయింది, I is equal to 6 అయింది. ఇప్పుడు A of 6 ని A of 7 ని కంపేర్ చేస్తాం. Because 9 is greater than 1, swapping. Next I value will become 7. A of 7 ని A of 8 ని కంపేర్ చేస్తాం. 9 is greater than 8 కాబట్టి స్వాప్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ I is equal to 8 అవుతుంది. A of 8 ని A of 9 ని కంపేర్ చేస్తాం. మళ్ళీ స్వాప్ అవుతుంది. అప్పరగారు అవును 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 అవునవును వచ్చినాయిగా యూనివర్సిటీలో. ఏది ఏ సిటీకి చేస్తుంటాం ఫీజు, దీనికి సొసైటీ చేంజ్కి యూనివర్సిటీకి చూడాలి అప్పారావు, గుర్తులేదు. 3 years క్రితం కదా పెట్టింది, ఇప్పుడు కాదు. అవును ఒకసారి, అవునా ఈ సారే తయారు చేయించిన లెటర్లు అదే అక్కడి నుంచే పోయినాయి అన్ని. అదే చూస్తాను మరి, క్లాస్లో ఉన్నాను, అయిపోయిన తర్వాత ఒకసారి చూసి మీకు గవర్నమెంట్కి ఫీజు లేదనుకుంటా, యూనివర్సిటీకే ఉన్నట్టు. అదే అదే సో I is equal to 8 అయింది కాబట్టి ఇప్పుడు ఏమేం కంపేర్ అవుతాయి, A of 8 A of 9 కంపేర్ అవుతాయి. I కంపేర్ అయినప్పుడు రెండు స్వాప్ అవుతాయి. 9 ఈ ప్లేస్ లోకి వచ్చింది, I వాల్యూ విల్ బికమ్ 8 అయింది. I వాల్యూ 9 అయితే ఎవరెవరు కంపేర్ కావాలి, A of 9 and A of 10. A of 10 ఉందా మనకి, A of 10 లేదు కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాం, 8 ఇచ్చాం. అయిపోయింది, మన ప్రోగ్రామ్ అయిపోయింది. ఆన్సర్ వచ్చిందా మనకి, ఆన్సర్ వచ్చిందా? లేదు సార్.
అంటే ఇప్పుడు ఒక పాస్ మాత్రమే అయింది. అంటే లాస్ట్ ఎలిమెంట్ ఒక్కటే, లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్ ఒక్కటే లాస్ట్ ప్లేస్ పోయింది. సేమ్ మ్యూట్ లో పెట్టరా అందరిని. ఒకసారి అందరిని మ్యూట్ లో పెడదాం. లహరి. సో ఇప్పుడు మనం ఒక ఫర్ లూప్ తీసుకోవటం వల్ల ఒక పాస్ మాత్రమే జరిగింది. ఇట్లాంటి పాస్లు ఎంతవరకు జరగాలి అంటే, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇది ఇక్కడ నుంచి నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇక్కడ ఇప్పుడు ఎరే ఏంటి, 9 లాస్ట్కి వెళ్ళిపోయింది. సో ఇట్లా మళ్ళీ జరగాలి. ఎన్నిసార్లు జరగాలి, ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయో అన్నిసార్లు జరగాలి. సో ఏం చేస్తామంటే దీన్ని ఇంకో ఫర్ లూప్ ఇస్తాం. మీకు అర్థమైందా ఎందుకు ఇంకో ఫర్ లూప్ ఇస్తున్నామో? ఇప్పుడు మనం ఇది ఫస్ట్ పాస్ ఒక్కటే జరిగింది. ఇప్పుడు మనం చేసిన స్వాపింగ్ వల్ల ఏం చేసాం చెప్పండి, 9 5 కంపేర్ చేసాం, 9 ఇక్కడికి వచ్చింది. 9 3 కంపేర్ చేసాం, సో 9 ఇక్కడికి వచ్చింది. 9 4 కంపేర్ చేసాం, ఇక్కడికి వచ్చింది. 9 7 కంపేర్ చేసాం, 9 6 కంపేర్ చేసాం, 9 2 కంపేర్ చేసాం, 9 1 కంపేర్ చేసాం, 9 8 కంపేర్ చేసాం. సో ఏమైంది, మన ఎరే ఏమైంది, 5 మొత్తం 9 లాస్ట్ వచ్చింది అంతే. మన ఎరేలో ఇప్పుడు ఏం జరిగిందంటే మనం ఇచ్చిన ఫర్ లూప్ వల్ల ఈ 0 ప్లేస్ లోకి 5 వచ్చింది. ఇక్కడ ఈ 9 ఇది ముందు జరిగింది, మొత్తం జరిగి లాస్ట్ లోకి 9 వచ్చింది. సార్టింగ్ అయిపోయిందా, కాలా? మళ్ళీ ఇవన్నీ చేయాలి, మళ్ళీ ఇవి స్వాప్ చేయాలి, మళ్ళీ స్వాప్ చేసి 5 3 కంపేర్ చేయాలి, 3 4 మళ్ళీ ఇక్కడ మళ్ళీ స్వాపింగ్ చేయాలి. అట్లా అన్ని ఎలిమెంట్స్ కి చేయాలి. కాబట్టి ఇది ఒకటే పాస్ కాబట్టి ఇంకొక పాస్ కి ఏం చేస్తామంటే ఫర్ j is equal to